दोस्तों स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल PSTET स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर कार्ड SST की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अज आप लैसन नंबर 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ टॉपिक ने जी कानून सुतंत्रता समानता ते न्याय। सो इन्हां कॉन्सैप्ट नूं क्लीयर करने की कोशिश करांगे, समझण की कोशिश करांगे। इस दे नाल रिलेटेड जिहड़े इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन ने डिस्कस करांगे। ज़्यादा औखा टॉपिक नहीं है, सिर्फ थोड़ा जिहा समझण की जरूरत है जी। और इस तो पहला जिन्ने भी लैसन अपलोड किए हैं हिस्टरी के, पंजाबी मास्टर कार्ड वास्ते पंजाबी दे और स्विक्स के, सो उन्होंने सारिਆਂ का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जूगा। और वीडियो के अंत में भी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी जिसकी हेल्प के नाल तुसीं जिहड़ी अपनी तैयारी है वो कर सकते हो जी। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। जिवें कानून है समाजिक जीवन नूं नियमित करने के लिए जिहड़ा कानूनां दा होना आपां नूं पता है बहुत जरूरी है। सो जेकर कानून नहीं होणगे तां जिहड़ी अराजकता है वो फैलण की संभावना रहिंदी है और फैलती भी है जी। सो इस करके कानून बहुत जरूरी ने। सो इस दे नाल रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कानून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द लैग तो हुई है जी। सो ला शब्द दसना है कि किहड़े शब्द तो। आपां नूं पता है भी ला इंग्लिश और पंजाबी दे विच जिहड़ा है कानून कहंदे आपां, और इस ला शब्द की उत्पत्ति दसनी है भी किस भाषा के शब्द तो हुई है। आंसर आएगा जी ऑप्शन सी जी, ट्यूटोनिक भाषा। सो ट्यूटोनिक भाषा के लैग तो हुई है जी, जिसका अर्थ है जी निश्चित। कई क्वेश्चन हो जाएंगे जिवें ये भी पूछा जा सकता है कि कानून शब्द या ला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द तो हुई है, लैग तो, LAG लैग। लैग का की अर्थ है निश्चित। सो निश्चित ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि कानून शब्द का अर्थ किसी निश्चित नियम तो है। और राजनीति शास्त्र में उन्होंने नियमों को ही कानून का जिहड़ा नाम दिता जाता जो सरकार द्वारा निश्चित ते लागू किए जाते हैं और जिन्हां की उलंघना करने के दोष विच अपराधियों को दंड दिता जाता है जी। ये शब्द आया लैग ट्यूटोनिक भाषा तो। अगे है जी क्वेश्चन नंबर 2, कानून व्यक्ति के बाहरले कम्मां नाल, इत्थे नाल है जी शब्द, ना नहीं हैगा, नाल संबंधित वह सधारण नियम है जिसनों सर्वउच्च राजनीतिक शक्ति द्वारा लागू किया जाता है। शब्द हैं ऑप्शन ए है जी सालमन, बी है जी पाउंड, सी है हालैंड, डी है जी जॉन आस्टिक। आंसर आएगा जी सही ऑप्शन सी जी, हालैंड के शब्द ने जी, जिस तो स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक सर्वउच्च राजनीतिक शक्ति वालों जिहड़े इन्हां नूं लागू किया जाता है और व्यक्ति के जिहड़े बाहरले काम ने उन्हां नाल संबंधित नियम ने जी, ये जो कानून है। राजनीतिक शक्ति की होगी जिवें अपने कानून बनाउंदी है जी संसद। सो अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3, कानून उच्चे द्वारा नीवे नूं दिता गया आदेश है, शब्द किसते हैं। ऑप्शन ए है जी सिजविक, बी है जॉन आस्टिक, सी है जी सालमन, डी है जी पाउंड। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जी, जॉन आस्टिक दे ये शब्द ने जी कि कानून की है उच्चे द्वारा नीवे नूं दिता गया आदेश है, हुक्म है। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफैसर गैटल ने कानून का वर्गीकरण शासक अते शासित के आधार पर ਵੱਖ-ਵੱਖ व्यक्तियों के अते ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों के आपसी संबंधों के आधार पर किया है। उसने इस आधार पर कानून दी किस्मां दसियां ने जी। ऑप्शन ए है जी 1, बी है 2, सी है 3, डी है जी 5। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन सी जी। सो गैटल ने 3 जड़ियाँ किस्मां दसियां ने और वर्गीकरण याद जरूर रखना है कि प्रोफैसर गैटल ने किस आधार पर किया है, शासक यानी कि रूलर एंड शासित एंड द रूल्ड। सो इस आधार पर उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ व्यक्तियों ते ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों के जोड़े आपसी संबंध ने, सो उस आधार पर यह जोड़ा वर्गीकरण किया और कानून दी 3 किस्मां दसियां ने जी। उस दे विच हैगा जी पहली व्यक्तिगत कानून, दूसरा है सार्वजनिक कानून, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय कानून जी। क्वेश्चन आ सकता है कि व्यक्तिगत कानून, सार्वजनिक कानून ते अंतरराष्ट्रीय कानून। सो ये 3 किस्मां शासक ते शासित दे जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ व्यक्तियों के ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों के आपसी संबंधों के आधार वर्गीकरण किस द्वारा किया गया, तो यह किया गया है जी गैटल के द्वारा। सो क्वेश्चन जो घुमा फिरा के इदा भी पूछा जाता होंगे। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5, गिलक्रास्ट ने कानून का वर्गीकरण कानून का निर्माण करने वाली संस्था के आधार पर किया है। इस आधार पर उन्होंने कानून दी किस्मां दसियां हैं। ऑप्शन ए जी 4, बी है 5, सी है जी 6, डी है जी 8। आंसर आएगा ऑप्शन सी जी। सो 6 किस्मां दसियां ने किसने जी, गिलक्रिस्ट ने। वर्गीकरण किस आधार पर किया है, कानून का निर्माण करने वालियां
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਿਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 2, ਬੀ ਹੈ 3, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 5, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 7। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਰਵਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਉਸਦੇ ਸਰੂਪ, ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਵਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਵਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਬੀ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਸੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਭਾਵਨਾ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨੇ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਭਾਵਨਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜਨਮਤ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ।
ਸੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਜੀ, ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈ ਜੀ ਸਰਵਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, B ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ, C ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, D ਹੈ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ B ਜੀ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਟ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਜੀ, ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। D ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, C ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਲਿਖਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 11 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 12, ਆਦਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ A ਜੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, B ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, C ਹੈ ਜੀ ਅਵਿਆਪਕਤਾ, D ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਮਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਵਿਆਪਕਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗੁਣ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਰਲਤਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਲਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਲੋਕਮਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਸਥਾਈਪਨ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸਵੈ ਇੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C ਜੀ ਲੀਬਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੀਬਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਬਰਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜੀ। ਲੀਬਰ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈ ਜੀ TH ਗ੍ਰੀਨ, B ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਲੇ, C ਹੈ ਜੀ ਮਕੈਨੀ, D ਹੈ ਜੀ ਗੈਟਲ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ B। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਲੇ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਹੈ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੋਗਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈ ਜੀ ਬਰਨਜ਼, B ਹੈ ਜੀ TN ਗ੍ਰੀਨ, C ਹੈ ਗੈਟਲ, D ਹੈ ਜੀ GDH ਕੋਲ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ B ਜੀ TH ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ऑप्शन ए है जी 1, बी है 2, सी है 3, डी है जी 4। आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जी 2 ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ। ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ यानी कि ਨੈਗੇਟਿਵ और दूसरा है जी सकारात्मक पॉजिटिव। सो ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਦੀ, ਸੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ है जी। दूसरा है पॉजिटिव सकारात्मक। और ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੇਕਰ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਨੈਤਿਕ, ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਤੰਤਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ, ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੈਤਿਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਅਜਿਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਊਗਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੰਧਨਹੀਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਅਜਿਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਡੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 20 ਹੈ ਜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ.ਐਸ. ਮਿਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬੈਂਕਸ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਟੀ.ਐਚ. ਗ੍ਰੀਨ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਟੀ.ਐਚ. ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ
ਸੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਬਰਟੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਹੈ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਲੂਟੋ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਹੀਗਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਰੂਸੋ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਔਰ ਰੂਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਹੈ ਆਪਣਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਧਰਮ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੇ.ਐਸ. ਮਿਲ ਨੇ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ G.D. ਕੌਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ T.H. ਗ੍ਰੀਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ। G.D. ਕੌਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਵੋਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਪਰ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ D.H. ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਢੋਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 26, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਔਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗਾਰਨਰ, ਬੀ ਹੈ ਮੈਕਾਵਾਈ, ਸੀ ਹੈ ਗਿਲਕਰਾਈਟ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਲੀਕਾਕ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਮੈਕਾਈਵਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27,
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਬੀ ਹੈ ਰੂਸੋ, ਸੀ ਹੈ ਹਾਬਸ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਡੀ ਟਾਕਵੈਲ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਟਾਕਵੈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28, ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਬੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਡੀ ਹੈ ਅਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਪੈਕਟ ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀ ਅੰਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੂਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ, ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹ IQ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29, ਸਕਾਰਾਤਮਕ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਬੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਬੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31 ਹੈ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਜਾਪਾਨੀ, ਬੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ, ਸੀ ਹੈ ਜਰਮਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਬੰਧਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਤੀ ਪੱਖੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ, ਚੰਗਿਆਈ, ਉਦਾਰਤਾ, ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 32 ਹੈ ਜੀ
ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀਅਮ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਲਮਨ, ਡੀ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਸੀ ਟੱਕਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਬਾਈਨ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਸਾਲਮਨ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33 ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ ਜੀ ਪਲੂਟੋ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਸੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋਵੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਔਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਚਿਤ ਵੇਤਨ ਮਿਲੇ, ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36, ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਬੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਡੀ ਹੈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37 ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੌਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਡੀ ਹੀ ਸਹੀ ਆਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਮਿਤ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵੇਤਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ,
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40, ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।